Welcome back, my dear friends and students. And this is the Fragrance of Biology channel, and this is the third session in an exam corner, and we are discussing about various questions that are asked from 2015 up to the 2020 in the chapter Molecular Basis of Inheritance, and this is the third session. Okay, today I am going to discuss some more questions that are asked in a 2016. There is a one question that is list the salient features of the double helix model of DNA. So this is the question. Double helix model, salient features of a double helix model. Okay, salient features of a double helix model. So what are the points that are necessary to get all the 5 marks by this question? Okay, yes, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು write all the points in point wise system along with a side diagram or adjoining diagram. Okay, so what is the first point you have to discuss? So the double helix model, it is proposed by Watson and Crick based on the X-ray data, that is X-ray diffraction data given by Wilkins and Franklin. Okay, based on the X-ray diffraction data that is given by Wilkins and Franklin, our scientist, that is Watson and Crick, proposed the model of DNA, the structure of DNA. According to Watson and Crick model, DNA is a double helix model. It is a double helix model. Okay, and this DNA double helix model, it is made up of two strands. The DNA is made up of two strands. Okay, it is made up of two strands. Those strands are made by the pentose sugar and the phosphate group. These pentose sugar and phosphate group together form these strands. Therefore, they provide the backbone to the model. Okay, backbone. That means these are two strands act as backbone for the DNA model. Okay, and these strands they run anti-parallel direction. So anti-parallel direction. That means here, if the one strand it runs in the direction of 3' to 5', okay, then other will be in the direction of 5' to 3'. Okay, if this is 5', then it will be 3', and if this is the 3', then it will be 5'. So it means one strand it runs in this direction, then other one would be on the opposite direction. So this is a anti-parallel direction. So if one strand is in 5' to 3' direction, then other will be 3' to 5'. Okay, so this is called anti-parallel direction. Okay, they are anti-parallel direction. And third point we can quote is about the base pairing. Okay, nitrogen bases, they are projected inward. Okay, nitrogen bases projected inward. Okay, inward. Okay, inward, opposite to each other. Opposite to each other between the two strands. So here nitrogen bases, they are projected inward against each other between the two strands. Suppose this is the nitrogen bonds of this strand. Look at this. So these are the nitrogen bases. Okay, then the nitrogen base of this strand, they are in front of or against the next strand or the opposite strand. But ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ pairing each other. Okay,
Yes. Here, the nitrogen bases projected inward against each other between the two strands, and these bases, they are pairing each other by means of hydrogen bonds. Paired by means of hydrogen bonds. Paired by means of hydrogen bonds. Hydrogen bonds. Okay. So while pairing, they followed the complementary base pairing rule. They followed a complementary base pairing rule. Okay, base pairing a rule that is given by Chargaff. Okay, that rule is given by Chargaff. According to this rule, the pairing it exists only between purines and pyrimidines. Okay, so ಯಾವುದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ನಡುವೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾರೋ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ಯೂರಿನ್ ನಡುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ನಡುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಇಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಗುವಾನೈನ್ ಇಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಪ್ಯೂರಿನ್ pyrimidine. Here the adenine it pairs with thymine by means of hydrogen bond, a double hydrogen bond. And between the guanine and cytosine, triple hydrogen bonds are existed. That is why this is a weaker bond, this is a stronger bond, little more. Okay, these hydrogen bonds they exist between these two. They help to maintain the equal distance between the two strands. So two strands always at equal distance because of the existence of hydrogen bonds. That is why the pitch of the molecule always, so it is a 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಳತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. Okay, so the distance between the two strands it maintains constant distance because of the existence of hydrogen bonds. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. At the same time, according to Chargaff rules, okay, Chargaff rule ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಟಿ ನೀಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್. ಪ್ಯೂರಿನ್ A plus G, that much always is equal to C plus T. Okay, so this is purine, this is pyrimidine. The amount of purine is equal to amount of pyrimidine. Therefore, it is A plus G divided by C plus T. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾಸಿಂದ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಈ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು C plus T into 1, C plus T, A plus G is equal to C plus T ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ so this ratio, the ratio between a amount of purines and amount of pyrimidine is always constant, that is equal to 1. And at the same time, A is equal to T, G is equal to C. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ A plus T, sorry, A plus T, this is a one amount, and G plus C. Okay, so there a ratio. ಇವರಿಬ್ಬರ ratio ತಗೊಂಡ್ರೆ then ratio is it is constant to a species, to a particular species, but vary from species to species. ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ 80 plus GC ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಬಟ್ ಇದೆರಡು ರೇಷಿಯೋನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಸ್ಗೆ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ನೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡನೇದು ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂರನೇದು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ the pitch of the model. Okay, pitch of the DNA model. Okay, its a pitch is 3.4 nanometer, and the distance, okay, distance between two conjugative base pairs,
distance between two conjugate base pairs is always is equal to 0.34 nanometer, and each turn it consists of 10 base pairs. ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಪಿಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಈ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಗೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ. ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಗ್ರೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಎರಡ್ ತರ ಗ್ರೂಗಳು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮೈನರ್ ಗ್ರೂ, ಇದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂ, ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂ, ಮೈನರ್ ಗ್ರೂ, ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂ. ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಮೈನರ್ ಗ್ರೂ, ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂ, ಮೈನರ್ ಗ್ರೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ನ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು DNA ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲೋ ಈಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲೋ ಸೊ ಅವರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು DNA ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೀಟಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ವಾನಿನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದೆ, ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಗೆ ಎಗೆ ಟಿನೇ ಬರಬೇಕು, ಸಿ ಗೆ ಜಿನೇ ಬರಬೇಕು, ಜಿ ಗೆ ಸಿ ಬರಬೇಕು, ಸಿ ಗೆ ಜಿ ಬರಬೇಕು, ಟಿ ಗೆ ಎ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ DNA molecule is 3.4 nanometer. Distance between the two conjugate base pairs is 0.34 nanometer. And then each turn 10 base pair ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ನೋಡಿ, ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ is stacked upon the other. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅದರ್. It gives what? In addition to this, one more presence of hydrogen bond. ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅದರ್, and also the existence of hydrogen bond. These together confer means ಕೊಡುತ್ತದೆ. Okay, confer. So what? So ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ? Okay, stability to the molecule. Okay, stability to the DNA molecule. So DNA molecule. So ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. 1 2 3 4 5. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೈಡ್ ಫಿಗರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಚೂರು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬೆಟರ್. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಾನಿ ಫಿಗರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2016 ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ತರ ಮೊನ್ನೆ 2019 ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಸಿ ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ವೈ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತ? ಓಕೆ, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್.
ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಯಾಕಂತ ಕರೀತಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೊ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ at the time of replication one parent strand splits into or it gives two daughter strands ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇವನು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಇವನು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಇದು ಸಪರೇಟ್ DNA ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ ಎರಡು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಪ್ಪ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಈಚ್ ಡಾಟಾ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ನೋಡು, ಇದು ಮೊದಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಇದೇನು ಹೊಸ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಇದು ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 50% ಹಳೆದೇ ಇದೆ, ಇನ್ನು 50% ಹೊಸದ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡ, 50% ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಸ್, DNA replication is a semi-conservative type because the daughter DNA molecules retained one old strand of the parent. They conserved one parental strand. Therefore, only 50% of the strand is synthesized newly, and other 50% retained from the parent. Therefore, it is semi-conservative type. Okay. How can you prove this? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮೆಜಲ್ಸನ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜಲ್ಸನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೆಜಲ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಮೆಜಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Matthew Michelson and Franklin Stahl. These two explained, or they provided the evidence for a semi-conservative replication. ಅದು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹೌದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಲರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಜಲ್ಸನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಏನ್ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೆಜಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ದೇ ಗ್ರೂ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಗ್ರೂ, ಓಕೆ, ಗ್ರೂ E. coli bacteria, yes, E. coli bacteria in ammonium chloride solution, where ammonia of isotope of 15, for several generations, okay. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಶುವಲಿ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ DNA ಎರಡೇ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಅವ್ಯಾವು ಕೂಡ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ N14 ನಾರ್ಮಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಸೋಟೋಪ್ N14 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ N14 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ DNA ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ N14 ಟೈಪು. ಎರಡು N14 ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಟರ್ DNA ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೈಟರ್. ಬಟ್ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು NH4 ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ, 14 ಬದಲಾಗಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಜಲ್ಸನ್ ಸ್ಟಾಲ್, ದೇ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ in ammonium chloride solution for several generations, where they used N15 isotope in ammonium chloride solution. As a result, as they grew for several generations, what happened? ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ the next coming DNA strands, they changed their N14 by N15. Okay, so therefore
both the strands incorporated with the N15 isotope. That is, N15 isotope incorporated to the both strands of DNA due to the continuous culturing of those in a N15 solution. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ N15 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಅನೇಕ ಜನರೇಷನ್ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ N15 incorporated into both the strands. Now it converts the DNA into heavier DNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ N15 ಐಸೋಟೋಪ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ N14 ಬದಲು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ N14 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. N15 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿವೋ ಹಂಗೆ ಈಕ್ವಲಿ N14 ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ N15 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ದೇ ಐಸೋಲೇಟ್, ಓಕೆ, ಐಸೋಲೇಟ್ ದ DNA ಆಫ್ N15 solution, okay, and then they centrifuged, okay, centrifuged, okay, they centrifuged in cesium chloride density gradient, cesium chloride density gradient medium, okay, density gradient. ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ DNA ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ several generations in N15 solution, and then they centrifuge the DNA. When it's subjected for centrifugation in a cesium chloride density gradient, so they got the band of DNA. The DNA settled at the bottom of this test tube, at the bottom. Yes, this is the bottom. So ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ N15 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ the density gradient formed at the bottom of the test tube. So this indicates that both the strands of that DNA must be 15. Okay, N15 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಟರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಹೆವಿಯರ್, ಇದು ಲೈಟರ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 15 ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 14 ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 14 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಆವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ 14 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು 14 ಅದು ಲೈಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಲೈಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಹೆವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ N15 ನಲ್ಲಿ ಸೆವೆರಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಈಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಈಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ N15 solution transferred, okay, transferred into, okay, N14 ammonium chloride solution, okay, N14 ammonium chloride solution. ನೋಡಿ, N15 solution ಬೆಳೆದಂತ ಕೆಲವು ಈಕೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ they transferred some E. coli cells of N15 solution into N14 medium, okay, N14 medium. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ N15 ಇದಾವೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು N14 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 minutes. ಆಫ್ಟರ್ 20 minutes, ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, 20 ಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇ ಐಸೋಲೇಟ್ DNA, okay, and subjected for centrifugation. Centrifugation in cesium chloride medium, okay. So this sample it gave
yes, intermediate band, neither lighter band nor heavier band. Instead of that, after first generation, they got the band of DNA that formed an intermediate condition, that is neither lighter nor heavier. It indicates that what? The one of the strand must be 15 and another must be a 14. Otherwise, the band would not form between N14 and N15. Here the band is formed after first generation. It is formed between N14 and 15. That is a neither lighter nor heavier. It is a intermediate. That is, it is hybrid. So why it is hybrid? It must consist one strand 15 and one strand 14. What that indicate? It indicates that the 50 strand of the parental one is retained in the newly synthesized after first generation. So therefore the DNA replication must be semi-conservative. So that is the thing. And finally, once again they continue the experiment after a second generation. After a second generation, it means what? It means after how much time? After 40 minutes. After 40 minutes, they took the sample, they extract the DNA of the E. coli bacteria and subjected for centrifugation. Okay, centrifugation, and they got the band both type. Two bands are produced. That is, one is lighter and another one is intermediate. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತವೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಟರ್ ಬೋತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 14 and 14. In intermediate, one must be 15, one must be 14. Okay, that is why. So according to the law of ಏನು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಓದಿವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ F2 ಜನರೇಷನ್. F1 ಜನರೇಷನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ, F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. By this experiment, they concluded that after first generation they got the DNA band of intermediate condition. So it indicates that one strand must be retained from the parental. Therefore, DNA replication must be semi-conservative. Even order ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಏನೇ ಬರೀರಿ, ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಟೈಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕಲೀಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅವರ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ in their experiment, similar experiment, same experiment, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾನು. ಆಗ ಅವರು ವಿಸಿಯಾ ಫ್ಯಾಬಾ ನೋಡಿ, ವಿಸಿಯಾ ಫ್ಯಾಬಾ ಎ ಬೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಬೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವಿಸಿಯಾ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೀನ್ಸ್. ಸೊ ಬೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ವಿಸಿಯಾ ಫ್ಯಾಬಾ. ಇದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿಸಿಯಾ ಫ್ಯಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಏನು ಥೈಮಿಡಿನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಥೈಮಿಡಿನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥೈಮಿಡಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ DNA replication is semi conservative type. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೇಳ್ದೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, so what are the criteria? Mention the criteria of DNA to act as genetic material. 2017 ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಜೂನ್ 2 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So DNA, if DNA is considered as a genetic metal, what are the criteria you consider to judge, to decide that DNA is a genetic metal? DNA genetic metal ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ DNA ಅದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿ ಫಾಲೋಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ. DNA it produces its own replica. It produces its own replica. That means it produces its own copy. So DNA produces the DNA.
new DNA synthesized from DNA only. So that is DNA is capable of producing its own replica. That is a one important basic criteria to consider. It must be genetic material. ಅದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಎರಡನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it should be chemically, yes, chemically and structurally stable molecule. Yes, DNA is chemically and structurally stable molecule. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ DNA ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ DNA ಗಳಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ DNA ಇಟ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it should scope for, okay, it should scope for a little mutation, little alteration, so that requires for evolution of the species, ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಭೇದ DNA ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೀನೋಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಂಡೆಲಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 major criteria that are followed to consider whether DNA is genetic material or not. DNA, it exhibit all these properties. That is, it produces its own replica, chemically structurally stable molecule, and it gives a scope for a little mutation that required for the evolution, and it is able to express itself as a Mendelian character. So ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗುಣನೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿನೇ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2019 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. DNA is better genetic material than RNA. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ DNA is better genetic material than RNA. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ RNA, DNA is better ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೋಡೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, DNA is better. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ್ಯಾನ್ RNA. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, DNA ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ್ಯಾನ್ RNA. DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RNA ಅಂತ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DNA is a stable, chemically structurally stable when compared to the RNA, because RNA it acts as a catalyst. It undergo a sudden reaction. It take part in chemical reactions easily. Therefore, it acts as a catalyst. But DNA, it does not like that. It is stable, chemically, structurally a stable molecule. So, ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. when compared to the RNA, DNA is more stable. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ it does not undergo, okay, does not undergo mutation, okay, mutation frequently like RNA. RNA ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು RNA ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ಇದರ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ H ಮತ್ತೆ OH ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು 2 ಪ್ರೈಮ್ OH ತಾನೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ DNA the 2 prime OH is not exist because it is deoxyribo. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. That is why it is so stable. But in case of RNA 2 prime OH is present, which is very reactive. 2 prime OH, a reactive group. Okay. So reactive group is not present. So L in case of DNA, but it is present in RNA. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ when compared to the RNA, it is less reactive. Okay. Less reactive. ಅದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದುಂಟು, ಬಟ್ ಇದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಥೈಮಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್. ಸೊ ಥೈಮಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್. So thymine, it gives a stability to the molecule, but in case of RNA, no thymine, it is a uracil. ಹಾಗಾಗಿ DNA is more stable genetic material, more better genetic material when compared to the RNA. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ RNA ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರೀರಿ. RNA is not a stable genetic material when compared to the DNA ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇನ್ DNA ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಕೆಲವರು ಇಡೀ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನೀಟ್ CET ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಗೀತಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇನ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದೊಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಒನ್ ಪೆಂಟೋಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಏನು ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ C5H10O5 ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು OH ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ OH ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ H ಇದು CH2OH ಹಂಗ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ. H ಮತ್ತೆ OH ಇದು ನಮ್ಮ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಇದೆ, 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 10 ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ 10 ಕಾರ್ಬನ್. 5 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 3 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 4. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ 1 more 1 2 3 4. ಎಸ್ ಇದೊಂದು 5 1 2 3 4. ಎಸ್ ಇದೊಂದು 5 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು C5H10O5. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ.
ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡಿನೈನ್ ಗುವಾನೈನ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಪಿರಿಮಿಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಿರಿಮಿಡ್ ಈ ತರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬದಲು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಾಸ್ಫಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಡಿನೈನ್, ಗುವಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಥೈಮಿನ್ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೈಮಿನ್ ಬದಲು ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇದು ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಇವನು ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು O5 ಬದಲು O4 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಡಿಆಕ್ಸಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ಶುಗರ್. ಈ ಬೇಸು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಉಳಿದಿರೋದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ಶುಗರ್. ಈ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ RNA ರೈಬೋಸ್. ರೈಬೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ O ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ 2' OH ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಜಾನ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋದಲ್ವಾ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಇದೇನ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ 3. ಓಕೆ, 1 2 3. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ 5. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ 3', ಇದೇನು 5'. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ 3' to 5' ಅಂತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ 3' ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಎಂಡ್ 5' ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 4 5, ಅದಕ್ಕೆ 5'. ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3, ಅದಕ್ಕೆ 3'. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನಮ್ಮ DNA RNA ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಒಂದು ಮಣಿ ಸರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಣಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಣಿ ಸರ ಆದಂಗೆ ಇಂಥ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ DNA ಅಥವಾ RNA. ರೈಟ್, ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಇದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಎಸ್, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು DNA, ಒಂದು ಅಣು, ಒಂದು DNA, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್. ದಿಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ N-ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, N-ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ನೀಟ್ CET ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು N-ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್, ಇವ್ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್. ಫಾಸ್ಫೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್. N-ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಸಾವಿರಾರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೇರ್ಕಂತ ಚೈನಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ 3' ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ OH, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಡುವಿರೋ ಬಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಇದು ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ಇದು ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್. 2 ಎಸ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಇದು ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ N-ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇತ್ತ DNA ಅಂದ್ರೆ DNA ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ DNA ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇವನ ಪ್ಯೂರ್ ಪಿರಿಮಿಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನ್ A ಇದ್ರೆ ಇವನ್ T ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡು, ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಡಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ CG ನಡುವೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ N-ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಇವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ DNA. ಎಸ್, our one more question, that is
So enumerate any 5 features of genetic code. What are the features of genetic code? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. 2017 ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್? ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ codes that are triplet in nature. Genetic codes are triplet in nature. Okay, they are triplet in nature. In order to code for one amino acid, in order to code for one amino acid, they must be triplet in nature. ಯಾಕೆ ಯೂನಿಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಮೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಯೂನಿಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 16 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 64 ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Therefore, genetic codes are triplet in nature in order to code for amino acid. So as a result, so they form totally 64 codes. Okay, 64 codes are produced according to triplet nature. So out of 64, only 61 they code for amino acid, and remaining 3 they do not code for any amino acid. Those are called stop codons. They are called stop codons, or they are also called terminator codons. Okay, terminator codons. So idrogade UAA ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, UAG and UGA. So these are stop codons. They do not code for any amino acid. Hence they are called stop codons or terminator codons, also nonsense codons. 61 codes they code for amino acid. ಓಕೆ, ಇವು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್, ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದೇ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, so therefore genetic codes are degenerate. Okay, therefore they are called degenerate. ಅದರಿಂದ ಅವನ್ನ degenerate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, genetic codes are degenerate. Why? Genetic codes are degeneracy. So they are degeneracy. Why? Because they code for some of the amino acids, they code for more than one genetic code. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, one genetic code for a specific amino acid. ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೀನಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀನಲ್ ಅಲಾನಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲ್ಯೂಸಿನೋ, ಲೈಸಿನೋ, ವ್ಯಾಲೈನೋ ಇಂತ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕೋಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ದೇ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. That property of genetic codes is called degenerate. Therefore, genetic codes are degenerate in nature. So, ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಇದೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ the genetic codes. So, these are genetic codes. They are universal, nearly universal. They are nearly universal. Universal. Nearly universal. That what does it means? So nearly universal means if one genetic code for a particular amino acid in one organism, that genetic code with the same amino acid in all organisms. For example, UUU. Okay, UUU it code for phenylalanine. Okay, it code for a phenylalanine. Okay, alanine in all organisms from amoeba to human being. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ತನಕ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅದು ಫೀನಲಾನಿನ್ಗೆ ಯು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಾಗ್ದಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಇಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೀನಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ನಿಯರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. And next one ಬರೀಬಹುದು, the genetic codes they read on mRNA. Okay, on mRNA in a continuous fashion. In a continuous fashion.
ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು mRNA ತಗೊಂಡು ಇದು 5 ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿ ಇದು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತವೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ವೇರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ರೀಡ್ genetic codes, they read on mRNA in a continuous fashion without punctuation. ನೋಡಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಫಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಪಾಸು ಅಥವಾ ತರ ಏನಿರಲ್ಲ. therefore they are commaless. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕಾಮಾಲೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬೇಕು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದ್ ಕೊಡಾಕ್ತೀನಿ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದು ಕೊಡಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದ್ ಕೊಡಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ one particular genetic code for a specific amino acid. Genetic codes specify the amino acid ಅಂತ. ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿ AUG ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಅನ್ಆಂಬಿಗಿಯಸ್ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ, ಇದು ಅನ್ಆಂಬಿಗಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತವೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆಂಬಿಗಿಯಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಆ ತರ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ AUG, ಯೂಶುವಲಿ AUG, ರೇರ್ಲಿ GUG. ಸೊ ಇವರು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಆದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ UAA, UAG, UGA ಅವರು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದುಂಟು. ಇದ್ರ ನಡುವೆ AUG ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್. ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಇದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲೋ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ನೀವೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರೋನಾದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ. ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಈಗ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇನ್ನು ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಆವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಕ್ಕದ್ದು ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಆವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ the Oswald Avery, Mac Leodo and McCarthy, they continued the experiment of Griffith's transforming principle. Okay, so what was the result of that experiment? ಈ Oswald Avery experiment ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ. Here Oswald Avery, Mac Leod and McCarthy, they continued the Griffith's transforming principle to identify the genetic material in order to search the genetic material. In order to search the genetic material, they continued the transforming principle of Griffith experiment. ನಿನ್ನೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಆವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಆವೇರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ ಲಿಯೋಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಟಿ, ದೇ ಟುಗೆದರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ದೇ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ದೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಓಕೆ, ದೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ವಾಟ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ತಾನೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಈ ಏನು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನು, RNA, DNA ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾವುದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇಹದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ, RNA, DNA ಎಲ್ಲ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಈ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಸ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದೀಗ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿ, they taken the mixture of a heat killed S strain with a live R strain, okay, and they treated with this culture with RNase, protease, okay, proteases enzymes plus RNase ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, RNases ನೋಡಿ, RNA ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, RNase ಇದು ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ RNase ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಎಂಜೈಮ್, ಇದು RNA ಟೈಪ್, ಇವು mRNA, tRNA, RNA, RNA ಟೈಪ್, ಇದು RNase ಎಂಜೈಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈ RNase ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವು? ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ RNA. ನೋಡ, RNase ಡೈಜೆಸ್ಟ್ RNA, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟಿಯೇಸೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ತರದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಂದ ಲೈವ್ ಆಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ RNase ಹಾಕಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ RNase ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. RNase ಕೂಡ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಏನು, ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಲೈವ್ ಆರ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸೆ RNase ಎರಡು ಎಂಜೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಇದ್ರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ RNA ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರಿಬ್ರು ನಾಶ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದು ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನು RNA ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಅಲ್ಲ, RNAನೂ ಅಲ್ಲ, therefore they are not genetic material ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವರಿಗೆ DNA ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, DNA ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ವಿಚ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ DNA, ಅದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ DNA ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. DNA ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಶ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ನಡೆಸಾಗಂತ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಾಶ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಈ ಲೈವ್ ಆರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಡಿ ಎನ್ ಎನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕಂತು. ಹಂಗಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಸ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟು ಆರ್. ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋರು ಪ್ರೋಟೀನು ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಎನ್ ಎನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜೀವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ದೇ ಫಾರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಸಮಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಂಬರ್ 1, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಲೋನ್ brings about the transformation. Okay, proteins and RNAs, proteases and RNAs, they did not avoid the transformation. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗದೆ ನಾವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಬ್ರ ಕೈಲಿ. ಇವ್ರಿಬ್ರು ತಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ತರ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಇಲ್ದಿದ್ರಿಂದ ತರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CET ಅಥವಾ ನೀಟು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದ್ರಾಗೆ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.